Good evening, all. Very warm welcome to our Saturday evening Dhamma Dana Blessing Program. Today, in addition to the regular Saturday evening program, we also take the opportunity to observe some practices on the full moon day, which falls on 16th last few days ago. We take this opportunity to bring us together to engage ourselves in the practice of the Blessed One, Lord Buddha. Every Saturday evening, we host special Dhamma Dana program from Letchworth Dhammaniketaniya Buddhist Center. Dhamma Dana is the highest form of Dana that you all can join to share that higher merits by sponsoring these programs. Today, the program is being sponsored by Mrs. Sangeetha and Mr. Asanga Agalakotuwa and family. Particularly, they would like to remember their beloved mother on her 72nd birthday, Mrs. Suranjini Seneviratne, wishing her supreme bliss of Nibbana. Also, they would like to think of all their relatives and friends who are no longer with us and to share the merits into their journey, to wish them lasting happiness, supreme bliss of Nibbana. They would also like to think of our loving Father at this occasion, Mr. Siripala De Silva, and to transfer the merits into his good name. May he attain the supreme bliss of Nibbana. I take this opportunity to share my sincere gratitude to all of you for taking time and being thoughtful at that very difficult time, giving all the moral support and all the blessings during that time. So we take this opportunity to think of my loving Father and to transfer the merits into his good name. So they are very kind on this sponsorship. They would like to share the merits for that as well. They also like to dedicate the blessings for their living parents, Dr Banda Seneviratne, loving father, also Mr. Sarath Agalakotuwa, loving father, Mrs. Monica Agalakotuwa, loving mother, and all in their family. They would like to dedicate these blessings for them all. They also like to dedicate the whole blessing for the whole community, wishing everyone the blessings of Noble Triple Gem. Teruwan Saranai සියලු දෙනාටම සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පැවැත්වෙන ධර්ම දාන වැඩසටහනටයි ඔබ අප සම්බන්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන් අද දවසේ පසුගිය දින යෙදුණු නවම් පුර 15ක් පොහොය දිනය සිහිපත් කරගෙන ඒ උතුම් පොහොය දිනයත් අපේ හදවතේ තබාගෙන සදහම් වැඩසටහනක ආශිර්වාදය ලබන්නටයි මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ධර්ම දානමය පින්කම සෑම සෙනසුරාදා දිනයකම පැවැත්වෙනවා. එහි දායකත්වයේ දරා ගැනීමෙන් ලබා ගැනීමෙන් ඔබටද උසස් ධර්ම දානමය පින රැස් කර ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අද දවසේ මේ ධර්ම දානමය පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ සංගීතා මහත්මිය, අසංග අගලකොටුව මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින්.
විශේෂයෙන් අද දිනට යෙදී තිබෙන දයාබර මෑණියන්ගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙන 72 වන උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙන දයාබර මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නට සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නටයි අද දවසේ මේ ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරනු ලබන්නේ. එකම ඒ පවුල්වල නමින් මිය පරලොව ගිය සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් මේ පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පසුගිය දින අභාව ප්‍රාප්ත වෙච්ච අප දයාබර පියතුමාණන් සුබනාහන්දි සිරිපාල් ද සිල්වා පියතුමාණන් සිහිපත් කරමින් පින් දෙන්නටත් අද දායකත්වයේ දරන සංගීතා නෝනා මහත්මිය අසංග මහත්මයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පසුගිය දිනවල අපට තිබුණු ඒ බොහොම දුෂ්කර අවස්ථාවේ සෑම කෙනෙක්ම බොහොම සංවේදීව අප සමග එකතු වෙමින් දුක සැප බෙදා ගනිමින් ඒ දුෂ්කර අවස්ථාවේ අපිට ආශිර්වාදයක් වීම පිළිබඳව අපි තාම කෘතවේදී වෙනවා. ඒ කෘතවේදී භාවය තුළ අපිට ලැබුණු සැනසෙල්ල අපිට ලැබුණු ශක්තිය ඊ타ත්ම වටිනවා. නිසා මේ වෙලාවෙත් විශේෂයෙන් අද දායකත්වයේ දරන සංගීතා මහත්මියත් සංඝ මහත්මයා ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාමත් ඒ ගැන සිහිපත් කරමින් පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වගේම අද මේ පින්කම තුළින් ඒ සෑම දෙනාම සියලු දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සියලු බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් යුක්තවයි අද දවසේ නවම් පුර 15ක් පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන සිදු කරන මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම අපි සිදු කරනු ලබන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පින්කමට වැඩම කරන අපේ ගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුමන පඬිත හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ මේ දවස්වල ලංකාවේ වැඩ ඉන්නේ. නමුත් උන්වහන්සේට මේ දවස්වල අසනීප නිසා අද දවසේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වගේම අපේ දහම් පාසලේ ළමයිනොත් මේ සතිය නිවාඩු සතියක් නිසා අද දවසේ බොහෝ දිනෙක සම්බන්ධ නොවුනත් ගොඩ දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඒ සෑම දිනාමත් සිහිපත් කරගෙන අපි අද දවසට નિયમિત දහම් වැඩසටහන සිද්ධ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Now we are going to start our program for the day. We would like you to take your hearts and minds together, and to start our program, please say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Namo Tassa Bhagavato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyang pi Buddhang Saranang Gacchami. Saranang Gacchami. Dutiyang pi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyang pi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyang pi Sanghang Saranang Gacchami. Yampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyang pi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyang pi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyang pi Sanghang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami.
පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාදු සාදු. We pay our homage to the Blessed One, Supremely Enlightened Lord Buddha, the Dhamma and the Sangha. Also the objects of veneration, sacred Bodhi tree, relics of Buddha and Arahant. We pay our homage. We offer light, incense, flowers, all the medicinal drinks with devotion and respect to the Blessed One, to the sacred Bodhi tree, relics of Buddha and Arahant. May those be a great blessing to all of you as we are commemorating the Navam full moon day, the full moon day in the month of February, and also our regular joining of the Saturday evening to share the Dhamma blessings. Bearing those in devotion in our heart is a form of meditation, is a form of developing our heart, our saddha, our faith, through which we overcome all the difficulties and suffering and find the good health and protection to proceed in our life. May all your aspirations be fulfilled. May you all find the good health and happiness. Bearing those in our hearts, do join few minutes of homage with us. පිළියෙල කරගත්ත මල් පහන් සුවඳදුම් ගිලන්පස සියලු පූජාවන් නවන් පුර 15ක් පොහෝ දිනය සිහිපත් කරමින් සිද්ධ කරන අද දවසේ මේ සදහම් වැඩසටහනේ මේ සියලු පූජාවන් තුන් ලොවක් සනහාලු බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරමි. පූජාම වේවා. සියලුම පූජාවන් ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ, දළදා වහන්සේ, රුවන්වැලි සෑරදුන් වහන්සේ, සියලු ධාතුන් වහන්සේලා උදෙසා පූජා කරමි. පූජාම වේවා කියන අදිෂ්ඨානීය ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන අපි හැමදෙනාම එකතුව එකට ගාථාවන් කියමින් තුනුරුවන් වන්දනා කරමු. Let us pay our homage together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ittipiso bhagava arahang samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattā deva manussanang buddho bhagavati.
ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජ්ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බතානේසු පතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයං අකා පත්තෝ සබ්බං යුතං සත්තා වන්දේතං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමත්තුතේ ගනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සංබුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනිං දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තතායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේ තුනෝ භන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේ තුනෝ භන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං
අච්චයං කමමේ භන්තේ බුරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපාටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are going to spend few minutes to listen to the Dhamma in Sinhala language. After that, we will have a chanting for few minutes. Then we'll have the English Dhamma sermon. While we are listening to the Sinhala Dhamma sermon, if anyone does not understand the language, they can sit in meditation with the intention to listening to the Dhamma. Is a form of meditation called a subject of meditation called Dhamma Anussati. Dhamma Anussati, recollection of the Dhamma, is a form of protection meditation. Therefore, after the chanting and the Sinhala Dhamma sermon, we'll continue our program in English. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මේ වෙලාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නටයි. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යෝ චත්තානං සමුක්ඛංසේ පරංච මව ජානති නිහීනෝ යේන මානේන තඤ්ඤඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අද දවසට નિયમિત සිංහල ධර්මානුශාසනාව සඳහා අපි මාතෘකාව තබාගෙන තිබෙන්නේ වසල සූත්‍රයයි. සෑම සෙනසුරාදා දිනයකම ධර්ම මාතෘකාවක් ඔස්සේ පවත්වන මේ දහම් වැඩසටහනේ මේ දිනවල අපි වසල සූත්‍රය මුල් කරගෙන වසල සූත්‍රයේ
එක එක ගාථා ධර්මයේ බැගින් ගැඹුරින් පැහැදිලි කර ගන්නට මේ ධර්ම දේශනා මාලාව සිද්ධ කරනු ලබනවා. අද දිනේට નિયમિત ගාථාව වන්නේ වසල සූත්‍රයේ 17 වෙනි ගාථා ධර්මයයි. යෝ චත්තානං සමුක්ඛංසේ පරංච මව ජානති. යම් කිසි කෙනෙක් තමන් තුල මානයක් අහංකාරකමක් ඇති කරගෙන ඒ තුලින් තමන් අනිත් අයට වඩා අඩු බව හිත ඇතුලෙන් සිතාගෙන අනිත් අය පහත් කරලා දක්වන උඩඟුකමක් හිතේ ඇති කර ගන්නවා නම් ඒ වගේම අනිත් අයට නිന്ദා අපහාස කරනවා නම් අනිත් අය හෙලා දකිනවා නම් අන්න ඒ කෙනාට බුදුහාමුදුරුවෝ වසලයෙකු ලෙස සිහිපත් කළා. ඊතා ගැඹුරු ඊ타ම ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපේ ජීවිතයට වෙන ප්‍රයෝජනවත් නිවනට ඍජුවම බලපාන ගාථා ධර්මයක් අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. බොහොම වටිනා කරුණු රාශියක් මානසික ස්වභාවයන් රාශියක් අපි හැමදෙනාම නිහතමානීව තේරුම් ගත යුතු දෙයක්. සමහර වෙලාවට බණහන මේ මොහොතෙත් ඔබ තුල යම් අහංකාරකමක් තියෙනවා නම් මාන්නයක් තියෙනවා නම් බණ අහනවට වඩා ඔබ කරන්නේ බණේ තියෙන අඩුපාඩු හොයනවා. තමන්ගේ දැනුමත් එක්ක ඒක ගලපන්නට උත්සාහ කරමින් ඒ ගැනුමින් තමන් අනිත් අය මානයට ලක් කරන්න, අවමානයට ලක් කරන්න, පහත් කරලා දක්වන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට කටයුතු කරන කෙනාට නුවණ දියුණු වෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබෙනවා. මානය කියලා කියන්නේ අපි සෑම කෙනෙකුටම තියෙන මිනිසෙකුගේ පොදු මානසික ස්වභාවයක්. හැබැයි ඒක අපේ ජීවිතවල නිවන සහ සැනසීම, දියුණුව සහ ප්‍රගතිය කියන මේ සෑම දෙයකටම බලපාන. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ධර්මතාවය බොහෝම නිහතමානීව පිළිගන්න පුළුවන් නම්, අපි තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අපිට විශාල යහපතක් ලැබෙනවා කියලා මේ ගාථා ධර්මයේ තුල පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මාන කියලා සූත්‍රයක් දේශනා කරලා තිබෙනවා. ඒ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිවම සඳහන් කරනවා මහණෙනි එක් සංකිලේශ ධර්මයක් පහ කරන්න. එහෙම පහ කරොත් ඔබට අනාගාමී භාවය පිණිස පවතින සියලු සුදුසුකම් ලැබෙනවා. ඒ ධර්මතාවය මොකද්ද? මානය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. යේන මානේන මන්තාසේ සත්තා ගච්ඡanti දුග්ගතින්. යම්කිසි කෙනෙක්ගේ මානය කියන එක තිබුණොත් අභාවයෙන් මරණයෙන් පස්සේ සත්තා ගච්ඡanti දුග්ගතින්, ඒ සත්වයෝ මානයත් එක්ක මැරිලා යන සත්වයෝ නොවරදවාම දුගතියකට යන. දුගතිය කියලා කියන්නේ නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර, විශේෂයෙන් තිරිසන් ආත්ම භාවයේ සත්තු ඉන්න ලෝකය. තං මානං සම්මදඤ්ඤාය පජහන්ති විපස්සනෝ. විදර්ශනා ඥානයකින් මේ මාන්නය නැති කරනවා නම් සම්මා දිට්ඨියක් ඇති කරගෙන ඒ මානය පහ කරපු කෙනා පහායන පුනායන්ති ඉමං ලෝකං කුදාචනං. මේ ලෝකයට කවදාවත් එන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. යම් කිසි විදියකින් මේ ලෝකේ ඉපදුනත් ඒ අය
දුගතියකට වැටෙන්නේ නැහැ. මානය අඩු කරලා තියෙනවා නම්, හැබැයි මානය ප්‍රහාණය කරලා තියෙනවා නම් ඉමං ලෝකං කුදාචනං කවදාවත් මේ ලෝකයට, ඒ කියන්නේ සසර ගමන නැති කළා, කෙටි කරා, අවසන් කළා, නිවන් දැක්කා කියන එකයි. කෙසෙල් ගෙඩි ලෙල්ලක්, පොල් ලෙල්ලක් වගේ අපි යම් දේවල් අහක දානවා. හැබැයි ඒ වගේ චූටි ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. නමුත් සමහර කෙනෙක් තමන්ගේ උගත්කම, තමන්ගේ ධනවත්කම, තමන්ගේ සිල්වත්කම, තමන්ගේ කුලවත්කම ආදී දේවල් සලකාගෙන ඒවා හරියට කොඩියක් වගේ හිතාගෙන තමන් ඉහළින් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන අනිත් අය පහත් කොට සලකනවා. තමා මුදුනා බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ ස්වභාවය ඔබේ හිතේ පවතිනවා නම් ඔබ අප තේරුම් ගත යුත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බඳු අයට සඳහන් කළේ උමතුකමක්, මානසික ව්‍යාධියක් වසලයා කියන වචනය පැහැදිලි කළේ නිසායි. ධනවත්කම් නිසා වැඩුණු මානය තියෙන මිනිස්සු හිස උදුම්මා ගත්ත අය කාටවත් ගරු කරන්නේ නැතුව, කාගේවත් දෙයක් පිළිගන්නේ නැතුව අනිත් අයට අවමන් කරමින් කටයුතු කරන මානයට අපි කියනවා සෙය්‍ය මානය කියලා. ඒ කියන්නේ තමාගේ தත්ත්වය අනිත් අයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඒ අය තමන්ගේ தත්ත්වයට වඩා පහතින් තමන් ඊට වඩා ඉහළින් ඉන්නවා කියලා කල්පනා කරනවා. ඒ අයට කියනවා අපි සෙය්‍ය මානය කියලා. ඒ වගේම අනිත් මිනිස්සු තමන් හා සමානයි. ඒ අය අපි වගේම තමයි. මටත් ඒ වගේම නුවණක් තියෙනවා, මටත් ඒ වගේම ධනයක් තියෙනවා, මටත් ඒ වගේම සීලයක් තියෙනවා කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ පම්පෝරි ගහනවා කියලා නිකන් වාචාල කතා කරනවා නම් ඒ අයට අපි කියනවා සදිසමානය තියන අය කියලා. සමහර අය ඉන්නවා අනිත් අයගේ දේවල් දකිමින්, හූල්ලමින්, iriසියාවක් ඇති කරගනිමින් අනේ අපිට නෑනේ උච්චර ඥාති පිරිසක්, අනේ අපිට නෑනේ එහෙම ගුණයක්, අපි කොහොමද ඔහොම සිල් රකින්නේ, අපි කොහොමද ඔහොම මාර්ගඵලයක් ලබන්නේ, එහෙම හිතනවා නම් අන්න ඒක හීනමානයක් හැටියටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළේ. ওই විදියට සෙය්‍යමාන, සදිසමාන, හීනමාන කියලා අපේ මනස තුල ස්වභාවයෙන්ම අඩු වැඩි වශයෙන් පවතින නිවන ආවරණය කරන, නිවනට බාධා කරන මානසික ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලයි මේ ගාථා ධර්මයේ තුල පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක අපිට හරිය ප්‍රයෝජනවත්, සසරට ලොකු සතුටක්, සැනසීමක්, අවබෝධයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ධර්ම කාරණයක්. මානයේ තවත් ස්වභාවයන් දෙකක් බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කළා තියෙනවා. එකක් තමයි සැබෑ මානය, අනිත් එක තමයි බොරු මානය. සැබෑ මානය කියලා කියන්නේ උසස් කුලවල ඉපදිච්ච රාජරාජ අමාත්‍යාන් ආදී ධනවත් පවුල්වල ඉපදිච්ච අය තුල යම්කිසි අහංකාරකමක් තියෙන්නට පුළුවන්. උසස් කුලයක ඉපදුනහම ධනවත් පවුල්. ඒක ඇත්තටම ඒ අය තුල තියාගෙන ඇති සැබෑ මානයක්. හැබැයි සමහරු එහෙම දේවල් නැතුව සමහරු අඟවනවා අපි මෙහෙම උසස් කුලවල අය, අපි මෙහෙම ධනවත් අය, එහෙම නිකන් ෂෝ ඕෆ් එකක් වගේ පෙන්නන අය, ඒ අයට කියන්නේ බොරු මානයක් තියෙන අය කියලා. ඉතින් මේ දෙකක් අපි තේරුම් ගත යුතු දෙයක් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නට යෙදුනේ. කොහොම වුණත් මේ සෙය්‍යමාන, සදිසමාන, හීනමාන කියන මේ සෑම මානයක්ම බොරු මානයක් වේවා, සැබෑ මානයක් වේවා, පිරිහීමේ කාරණයක් හැටියට තමයි සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. මිනිසුන් තමන් කරන හොඳ වැඩ ගැන හිතමින් අපි තමයි හොඳටම කළේ කියලා කියනවා. අපි මෙහෙම දේවල් කරා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ තියෙන ධනවත්කම, දුප්පත්කම සම්බන්ධ කරගෙන මේ විදියට අපි වාසනා නැති අය, අනිත් අය වාසනා තියෙන උදවිය ආදී වශයෙන් අපේ නොඑක ආකාරයට මේ ප්‍රායෝගික ලෝකයේදී මානය කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ මානය පිළිබඳ හරි ලස්සන
දේශනා බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. කෝදේන පන්න ගෝ හෝති අති කෝදේන රක්කසෝ මානේන මක්කටෝ හෝති අති මානේන කුක්කුරෝ කියලා බණපදයක් තියෙනවා. මේ මානය නිසා වඳුරෙක් වෙලා ඉපදෙන අවස්ථාවක්, තවත් ගැඹුරින් තව හොඳටම මානය වැඩි නම් බල්ලෙක් වෙලා ඉපදෙනවා කියලා අති මානේන කුක්කුරෝ. මානය තදට තියන අය කවදා හරි ගිහිල්ලා බල්ලෙක් වෙලා ඉපදෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. සාමාන්‍ය මානයක් තියන අය වඳුරෙක් වෙලා ඉපදෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ ලෝකයේ සත්ත්ව විශේෂ රාශියක් තියෙනවා. අපි එක්තරා විශේෂයක් අපි මානව සත්වය හැටියට සලකන්න පුළුවන්. මේ සත්ත්ව විශේෂයේ සතර මේ සංසාර ගමනේ ගමන් කරන්නේ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන මූලික කරුණු තුනක් පදනම් කරගෙන. මේ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ වැඩි වෙන්න අපි සතර අපාවල නරකාදිවල දුක් විඳිනවා. අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන මේවා වැඩි වෙන්න ස්වර්ග ලෝකවල, දිව්‍ය ලෝකවල සහ එයින් අතමෙදී කටයුතු කරන්න පුළුවන් උඩට එන ස්වභාවයක් අපේ හිත තුල, අපේ මනස තුල ගොඩ නැගෙනවා. සමහර අය ඇඳපුටු මේස ආදියට ඇලුම් කරනවා. එහෙම අය උකුණන් වෙලා ඉපදෙනවා කියලා බණ පොතේ සඳහම ජාතක කතා සඳහන් වෙනවා. සවත් සමහරු කෙත්වතු වලට ආසා කරනවා. ඒ තමන් තුල තියෙන මේ මානය හේතු කොටගෙන ඌරන් වගේ සත්තු වේවාටපත් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි සමහර අය ඉන්න ඇඳුම් පැළඳුම් වලට බොහොම ආසා කරනවා. ඒ අය මකුණන් වෙලා ඒකත් එක්ක මැරුණොත් මකුණෝ වෙලා ඉපදිච්ච අවස්ථා සිවුරකට ආසා කරපු කෙනෙක් සිවුරේ මකුණෙක් බවට පත් වෙලා ඉපදිච්ච අවස්ථාවන් බණ පොතේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි Taman යම් කිසි විදියක පරිස්කාරවලට, ඒ කියන්නේ සමන්ට ලැබෙන තෑගි භෝගවලට ලෝභයෙන් හිටියොත් ගැරන්ටි වගේ සත්තු වෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වෙන යම් උයන් වලට වගේ දේවල් වලට යම් කිසි ලෝභයමක් ඇති කරගත්තාම අර ගොම පැණි කියන පුංචි කුරුමිනි වගේ සත්තු බවට පත් වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ද්වේෂයෙන් හුඟක් ඉන්න අය යම් කිසි විදියක මිය ගියොත් නයි මුගටි වගේ බවට පත් වෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අධික ලෙස මිනිසුන්ට ඇලුම් කරන අය පණුවන් බවට පත් වෙන්නටත්, ඒ වගේම තමයි යම් කිසි විදියකින් මානෙන් Taman තුල ඒකේ වැදගත්ම කොටස තමයි අද අපේ මාතෘකාවට ආйти මානිය තියන අය වඳුරන් බවට පත් වෙනවා, අතිමානිය තියන අය බල්ලන් බවට පත් වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටියා පුන්නා කියලා කුමරියක්. එයා දාසියක්. මෙයා හරි පින්වන්ත කෙනෙක්. මෙතන මේ එතුමිය සවැත් නුවර එක්තරා ධනවත් පවුලක දාසියක් බවට පත් වෙලා තමයි ඉපදුනේ. මේ පුන්නා කියන දාසිය පෙර සංසාරේ විපස්සී බුදුහාමුදුරෝ, සිකී බුදුහාමුදුරෝ, වෙස්සබු බුදුහාමුදුරෝ, කකුසඳ බුදුහාමුදුරෝ, කොණාගමන, කාශ්‍යප කියන මේ සෑම බුදු සසුනකම බොහොම සිල්වත්ව ඉඳලා, පැවිදි වෙලා ඉඳලා, බොහොම ගුණවත් බහුශ්‍රృత ගාක් ධර්මයේ දන්න හැම කෙනෙක්ටම හරි ප්‍රියශීලීව ඉඳපු වගේම යාට හොඳට බණ කියන්න පුළුවන් ලස්සන ධර්ම කතිකත්වයක් තිබිච්ච කෙනෙක් ඒ බුදුහාමුදුරුවෝලාගේ කාලේ. හැබැයි මේ කාන්තාව ඒ පන්සලට ආපු තවත් මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් පහත් කොට සලකලා එයා බහුශ්‍රృత නෑ, එයා තරම් එයාට හොඳට බණ කියන්න බෑ කියලා මාන්නයකින් අවමන් කරපු නිසා මෙන්න මේ දාසියක් බවට පත් වෙලා දුප්පත් බවට පත් වෙලා ඉපදුනා කියලා සඳහන් වෙනවා. හැබැයි අර පුරපු මහානදම්, අර පුරපු සීලය නිසා මේ ආත්මයේම රහත් වෙලා පිරිනිවන් පාන්නට පුණ්‍ය ශක්තියක් එතුමියට තිබුණා කියලා. එනිසා මෙන්න මේ මානිය කියන එක අපි පහත්
කුලයක උපදවන්නට පුළුවන් ක්ලේශ ධර්මයක් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ අපදාන පාළියේ පුන්නා තේරී කියන අපදානයේදී පුන්නා සඳහන් කරනවා භාවනාය මහා පඤ්ඤා සුතේ නේව සුතා විනී මානේන නීච කුලජා නහි කම්මං විනස්සති. භාවනා බලයෙන් මට මහා පැනැත්තියක් බවට පත් වුණා. මම භාවනා කරපු හින්දා මම සසර හුඟක් නුවණ ඇතුව ඉපදුනා. ඒ වගේම තමයි මට හුඟක් ශ්‍රුතවත් භාවය, ඒ කියන්නේ ඇසූ පිරූ තැන් තියෙන බව, ඇහුනම දෙයක් බොහෝ වැටහීමක් ඇති වෙන භාවය මට ඇතුණා. නමුත් මගේ ජීවිතේ මං මානේන නීච කුලජා මානය කරපු නිසා, මං අනිත් අය පහත් කරලා සලකපු නිසා මම පහත් කුලයක ඉපදුනා. එනිසා යා කියනවා නහි කම්මං විනස්සති. කර්මය නම් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. එනිසා මානය කියලා කියන්නේ කර්මයක්. ඒ කර්මය බොහොම බලගත්ු කර්මයක්. මොකද ඒ බලගත්ු කර්මයක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා දස ආකාරයක තියෙනවා සංයෝජන ධර්ම. දස සංයෝජන ධර්ම කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ සසර බැඳ තබන කරුණු 10ක් තියෙනවා. මේ දස සංයෝජන යම්කිසි කෙනෙකුට නැති කරගන්න පුළුවන් නම් තමයි එයා රහත් භාවයටපත් වෙන්නේ. මේ දස සංයෝජන වල මුල් කරුණු පහ ඕරම් භාගිය කියලා කියනවා. ඉතිරි කරුණු පහ අවසන් කරුණු පහ උද්දම් භාගිය කියලා කියනවා. ඕරම් භාගිය කියන කරුණු පහ මහන්සි වෙන්න ඕනේ හුඟක් නැති කරගන්න. එහෙම නැති කරගත්තාම උද්දම් භාගිය කියන 6 ඉඳලා 10 වෙනකන් තියෙන කරුණු අවසාන කරුණු පහ නැති වෙනවා ඉබේම බොහොම ලෙහෙසියෙන්. ඒ නිසා අපි මහන්සි ගන්නට ඕනේ මේ දස සංයෝජන වල තියෙන පළවෙනි කරුණු පහ ඊටාම ඕනෑකමින් නැති කරගන්න. පළවෙනි කරුණු පහෙන් පළවෙනි කරුණු 3 යටපත් කරනකොට සෝහාන් ඵලයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කරුණු 3 පළවෙනි කරුණු 3 නැති කළාම අනාගාමි සකෘදාගාමි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. පළවෙනි කරුණු 3 සම්පූර්ණයෙන් නැති කරාම සකෘදාගාමි දෙවනි මාර්ගඵලය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ 4 5 කියන කරුණු නැති කළාම අනාගාමි කියන තුන්වන මාර්ගඵලය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අරහත් භාවයටපත් වෙන්නේ 6 7 8 9 10 කියන උද්දම් භාගිය කියන සංයෝජන ධර්මතා නැති කරාම තමයි රහත් භාවයට සසර දුක් වලින් එතර වෙන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට සෝහාන් ඵලයටපත් වෙන සංයෝජන ධර්ම තුලින් සංයෝජන ධර්ම 3 මුල් ධර්ම 3 සමයි සක්කාය දිට්ඨිය. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මගේ ආත්මය මේ දේවල් මගේ කියලා මමත්වයක් ඇති කරගන්න. ඒකත් එක්තරා විදියක මාන්නයක්. එතකොට විචිකිච්ඡාව Taman තුල සැකයක් ඇති කරගන්නවා තුනුරුවන් කෙරෙහි. පෙර භවයන් ගැන, පසු භවයන් ගැන, සසර ගැන යම් කිසි කෙනෙකුට සැකයක් තියෙනවා නම් පෙර ආත්මය ගැන, මතු ආත්මය ගැන, ඒ වගේම තුනුරුවන් ගැන, හේතුඵල ධර්මතා ගැන යම් කිසි කෙනෙකුට සැකයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ කෙනාට විචිකිච්ඡාව කියන සංයෝජන ධර්මය තියෙනවා. සීලබ්බත පරාමාස තමයි තුන්වෙනි සංයෝජනය. සීලබ්බත පරාමාස කියලා කියන්නේ වැරදි සිල් අනුගමනය කරනවා, වැරදි වෘත අනුගමනය කරනවා, වැරදි තපස් අනුගමනය කරමින් තමන්ගේ ජීවිතයේ සමහර අය තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය කියලා හිතාගෙන දැඩි සමහර විට නිර්වස්ත්‍ර වෙ ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට සත්තු වගේ ජීවත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට දැඩි වෘතවලට ගමන් කරනවා. මෙන්න මේකත් එක්තරා විදියක තමන්ගේ මානසික ස්වභාවයක්. ඒක සීලබ්බත පරාමාසයක්, වැරදි සිල් කියලා සමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන්. ඒ තුන යටපත් කරගන්න යම් කෙනෙකුට පුළුවන් නම්, මතුවෙන්නට නොදී තියෙන්නට පුළුවන් නම්, එයා පළවෙනි මාර්ගඵලයටපත් වෙනවා, සෝහාන් මාර්ගඵලයට. ඊට පස්සේ යම් කිසි කෙනෙක් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දානවා නම්
දෙවනි මාර්ගඵලයටපත් වෙනවා සකු르දාගාමි කියන. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක තමයි පටිග. පටිග කියලා කියන්නේ Taman තුල තියෙන ගැඹුරු මහා තද වෛර සහගත ස්වභාවයක්, ක්‍රෝධ සහගත ස්වභාවයක්. Taman නිතරම ඉන්නේ මහා පුපුරන වෛරයකින්, ක්‍රෝධයකින්. සමහර අය අපි දැකලා තියෙනවා ඒ අයගේ මුහුණ දැක්කම, එයාගේ හැසිරුම් දැක්කම කොයි වෙලාවෙත් ඉන්නේ හරිම අප්‍රසන්න ස්වභාවයක. ඒ වගේම තමයි පස්වෙනි එක කාමරාගය. කාමරාගය කියලා කියන්නේ තම තමන් අර මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ සමහර ඇඳුම් වලට ආසයි, සමහර සෙරප්පු වලට ආසයි, සමහරු හෑන්ඩ් බෑග් වලට ආසයි. ඕවත් එක්ක යම් කිසි දවසක මැරිලා ගියොත් එහෙම ලොකු අනතුරකටපත් වෙනවා කියලා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තිබෙන්නේ. සමහරු ඉන්නවා ලක්ෂ 70ක් දීලා ඇඳුම් මහනවා. එක අවස්ථාවයි අඳින්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට යම් දේවල් කාමරාගය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඔක්කොම නැති වෙනවා තුන්වෙනි මාර්ගඵලයේ ලබනකොට. ඊට පස්සේ හතරවෙනි රහත් භාවයටපත් වෙන රූප රාග. රූපයක් සහිත බ්‍රහ්ම ලෝකවල යෑමට තියෙන ආසාව පවා නැති වෙලා යනවා. අරූප රාග. රූපයක් රහිත බ්‍රහ්ම ලෝකවල තියෙන ආසාව පවා නැති වෙලා යනවා. මෙන්න මේ අටවෙනි එක තමයි හුඟක් වටින්නේ අපේ ධර්ම දේශනාවට. ඒකට කියන්නේ මානය කියලා. ත්‍රිවිධ මාන අපි සඳහන් කළා. තමන්ට වඩා උසස් කියලා හිතනවා, තමන්ට වඩා සමානයි කියලා හිතනවා, තමන්ට වඩා පහත් කියලා හිතනවා. මේ මානය කියන එක නැති වෙන්නේ අන්න ඒ අවස්ථාවකදී. ඒකට අපි කියන්නේ සංයෝජන ධර්මවල අටවෙනි අවස්ථාව. මේ මානය නැති වුනහම අපිට ඇති වෙනවා දිට්ටි කියන අවස්ථාවෙනුත් අත මිදිලා යන්න. දිට්ටි කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයේ මැව්වේ කවුරු හරි කියලා සමහර අය විශ්වාස කරනවා. ඒ අය විශ්වාස කරන්නේ මේ පෙරලවක් තියෙනවා, මෙලවක් තියෙනවා, හේතුඵල ධර්මතාවයක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ. නමුත් මේ දිට්ටි කියන ගතිය අවසන් වුණායින් පස්සේ සම්මා දිට්ටි භවයටපත් වෙලා මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල්, ඔය කේන්දර විශ්වාස කරන ඒවා, ලෝකයේ තියෙන නොයෙක් දේවල් විශ්වාස කරන ඒවා, ගස් ගල් වලට වැඳ යන ඒවා, මොනවා හරි අතින් අල්ලගෙන යකඩ කෑල්ලක් අතේ තියා රවුම් කර ඉන්නේවා. අන්න ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ දිට්ටි කියන දේවල් තියෙන අයට තමයි. සමහරු ඉන්නවා එක යකඩ කෑලි වලලු දාගෙන ඉන්නවා, කණේ දේවල් දාගෙන ඉන්නවා, බෙල්ලේ කිලෝ 50ක් විතර සමහර වෙලාවට ඇඟේ තියෙනවා යන්ත්‍ර සූත්‍ර. වාහනයකවත් නැති තරම්. ඒ අතින් බැලුවා මේ දිට්ටි වලට සම්බන්ධ ඒවා තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඒව නැති වෙලා යනවා. එතකොට ජීවිතේ බලන්න මොන තරම් සැහැල්ලුවක්ද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ හරියට කුරුල්ලෙක් වගේ කියලා. කුරුල්ලෙක්ට ගෙනියන්න දෙයක් නැහැනේ. බොහොම සැහැල්ලුවේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් නැති වෙන 10 වෙනි සංයෝජනය තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ කෙටියෙන්ම කියනවා නම් මෝහය දුරු කරගන්න. මෝහය තියෙන නිසා තමයි අපි ඔය එක එක්කෙනා පහත් කරන්නේ, එක එක්කෙනා උස් කරන්නේ, එක එක්කෙනාත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න යන්නේ. මේ අවිද්‍යාව අපි තුල තියෙන නිසා. මේ දස සංයෝජන ධර්ම තුලින් මේ මානය කියන එක බොහොම ගැඹුරින් තදින් තියෙන දෙයක්. අපිට තේරුම් ගත යුත්තේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ මාන සූත්‍රයේ සඳහන් කරපු මානය නැති කරපු පමණින්ම සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් නැති වෙන්නට අපිට පුදුමාකාර ශක්තියක් ලැබෙනවා. එනිසා මානය කියන්නේ මෝහය. මානය දුරු කරාම ලැබෙන්නේ ඥානය. අන්න ඒක හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මානය කියලා කියන්නේ අපි මනින එක. හරියට අඩිරූලක් වගේ. අපිට වඩා අරියට වඩා මෙයාට හොඳයි, මෙයාට වඩා මෙහා හොඳයි. ඒක හරි භෞතික වශයෙන් අපිට නෑනේ අච්චර හොඳ ගියක්, අපිට නෑනේ මෙච්චර හොඳ වාහනයක් කියලා මිනිසුන් පුදුමාකාර දුක් වෙනවා. සමහර පවුල් වල නෝනලා නිසා මහත්යලා හරියට ප්‍රශ්න වලට යනවා. ඒ ඉතින් නිතරම කංකෙන්ද්‍රි ගන්නවනේ මට අරක නෑ මේක නෑ කිය. හරියට නම් මේවා තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාමත් සමහර වෙලාවට මානය කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කරගත්තොත් තමන්ගේ ජීවිතයට ලොකු සැනසෙල්ලක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ගත්තම ගෝත්‍රේ නිසා, තනතුරු නිසා, සමහරු වරප්‍රසාද වලට සමහරු සල්ලි හම්බ කරගත්තම ඊට පස්සේ වළනවා සාම විනිසුරු ගමක් හරි ගන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි විශ්ව සම්මානයක් හරි දේශයේ පිළිබඳ සම්මානය, වරප්‍රසාද, ගරුනාම වලට මේවා පස්සේ ජීවිතේ යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට බැලුවාම අපේ ජීවිතේ
මෙන්න මේ අවබෝධයක් ඇති කර ගන්නට ඕනේ මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව. අන්නේ පංචස්කන්ධයේ තියෙන මගේය මමය කියලා අල්ලා ගන්නට බැරි ස්වභාවය අවබෝධ කරගත්තාම අපි අර මානෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක්තරා තාපස කෙනෙක් බොහොම සිල්වත් ගුණවන්ත හිටපු මේ මාතංග කියන තාපසතුමාට යම් කිසි කෙනෙක් මාන්නයෙන් යුක්තව නිග්‍රහ කළා. සමහර වෙලාවට අපි එහෙම හිතන්න හොඳ නෑ. සමහර වෙලාවට අපි හිතුවට මෙයා මේ විදිය කියලා අපි එහෙම වැරදි විදියට යම් අය ගැන විවේචන කරන්න හොඳ නෑ. ඒ මාතංග කියන තාපසතුමාට නිග්‍රහ කිරීමේ හේතුවෙන් ඒ මොහොතේම අංග විකල භාවයටපත් වුණා කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව මේ මානය කියලා කියන්නේ මානසික රෝගයක් කියලා ජාතක පොතේම සඳහන්ලා තියෙනවා. ජාතිවාදය, අතිමානය, ලෝභය, ද්වේෂය, මදය, මෝහය කියන මේ සෑම දෙයකින්ම හරියට විස සර්පයන් ඉන්න තුඹසක් බවට පත් වෙනවලු අපේ ජීවිතේ ওই දේවල් තුල. නිසා ඔබ නිතර හිතන්න ඔබගේ ජීවිතය තුඹසක්ද? ඒ තුඹස තුල ඉන්නේ විස සර්පයෝද කියලා නිතර හිතන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨම චරිතයක් තමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පුදුම නිහතමානීකමකින් හිටපු හාමුදුරන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේට පළවෙනි බණපදය කිව්වේ අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ. අස්සජී හාමුදුරෝ කියනවා මේ සාරිපුත්ත තරුණයාට අනේ මම එච්චර බණ දන්නේ නැහැ මේ ළඟදි මම මහණ උනේ. යෝ ධම්මා හේතුප්පබවා තේසං හේතු තථාගතෝ ආහ. මම මේ දන්නේ චුට්ටි දෙයයි බුදුහාමුදුරෝ හේතුඵල ධර්මතාවයක් තමයි. ඒක අහලා සාරිපුත්ත හාමුදුරෝ ධර්මයට යොමු වෙලා බුදුහාමුදුරෝ මේ මොහොතේම හොයාගෙන ගිහින් බුදු ශාසනයට ඇතුළු වෙලා මෙන්න මේ නවම්පුර 15ක පොහොය දිනේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේව අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුරට පත් කරනවා. බුදුහාමුදුරන්ට විතරයි දෙවනි වෙන්නේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණක් දෙවනි වෙන තරම් ප්‍රඥාවක් තිබිච්ච සමහර වෙලාවට බුදුහාමුදුරුවෝ Tamanට පොඩි කොන්දේ අමාරුවක් පිටේ අමාරුවක් වාඩි වෙලා බණ කියලා අමාරුයි මෙතන ඉඳලා සාරිපුත්ත බණ කියන්න කියලා පවා දෙනවා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවන්ට. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ සත්‍ය විභංග වැනි බොහොම ගැඹුරු සූත්‍ර ධර්මයන් බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කරලා දෙන සරල විදියට කියලා දෙන්න පුළුවන් මහා ප්‍රඥාවක් තිබිච්ච ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මේ බුද්ධ ශාසනය. දවසක් පන්සලකට තවත් අවශ්‍ය ඉතින් මාරව කියන්න ගියේ මේ අස්සජී හාමුදුරුවන්ගෙන් තමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ධර්මයේ ඉගෙන ගත්තේ. එදා ඉඳලා අස්සජී හාමුදුරුවන්ටත් වඩා ලොකු තනතුරු වලට ගියාට හැමදාම සැතපෙන්න යනකොට අනේ මට අර වචනේ කියලා දීපු අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ ඉන්නේ කොහෙද කියලා කල්පනා කරලා ඒ පැත්තට හිස දාලා තමයිලු සැතපෙන්නේ සාරිපුත් හාමුදුරුවෝ. ඉතින් බලන්න අපි අම්මලා තාත්තලාට අද දවසෙත් මේ ධර්ම දේශනාව කරන්නේ අම්මගේ උපන්දිනයේ සිහිපත් කරගෙන ඒ ආදරණීය මතකයන් ඇති කරගෙන. ඉතින් අපි අම්මලා තාත්තලාට මොනතරම්නම් අපි කෘතවේදී වෙන්න ඕන. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා එහෙම සලකන්නේ නැති, එහෙම හිතන්නේ නැති. ඒ අයට තියෙන්නේ මානයක්. ඒ අය හිතනවා අපි අම්මලා තාත්තලාට වඩා දන්නවා. අපි අම්මලා තාත්තලා එච්චර ඇඩ්වාන්ස් නෑ, මොඩර්න් නෑ එහෙම කියලා. අපි හිතනවා අපිට වඩා එච්චර දියුණු නෑ කියලා. නමුත් අම්මා තාත්තා කියලා කියන්නේ විශ්වයක්. විශ්වවිද්‍යාලයක නොගියත් ආචාර උපාධි නැති වුණත් ලොකු අවබෝධයක් ජීවිතය පිළිබඳ තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් මේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝගේ තවත් සිදුවීමක් තමයි සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝලා ඉන්න පන්සලට දවසක් බණ කියන්න ආවා පුන්න කියන පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක්. ඒ පුන්න කියන්නේ මන්තානි පුත්ත කියන මන්තානි කියන කෙනාගේ පුතා. ඒ නිසා තමයි යාට කියන මන්තානි පුත්ත තිස්ස හාමුදුරුවෝ කියලා. මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ ලස්සනට බණ කියනවා. මේ ලස්සනට බණ කියනකොට මේ මිහිරි කටහඬකින් බණ කියන පොඩි හාමුදුරුවෝ කියලා හැමතැනම ප්‍රසිද්ධ වුණා. මේක සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට ආරංචි වුණා මෙන්න මෙහෙම පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක් ලස්සනට බණ කියනවා කියලා. එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ මේ කියනවා පන්සලේ ඉන්න අනිත් අයට මෙන්න මේ පුන්න හාමුදුරුවෝ වැඩියොත් මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මමත් ආසයි යාගෙන් බණ අහන්න කියලා.
මේ ධර්ම සේනාධිපති ධර්මයේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තිබිච්ච බුදුහාමුදුරන්ට පමණක් දෙවනි වූ කෙනා තමයි ශාසනය තුල ඉන්නේ. දවසක් මේ පුන්නමන්තානි පුත්ත තිස්ස හාමුදුරුවෝ දහම් සභාවට ඇවිල්ලා බණ කියන වෙලාවේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට ගිහිල්ලා පන්න පුන්න හාමුදුරුවෝ බණ කියනවා කියලා. මේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ සාමාන්‍ය කෙනෙක් විදියට සිවුරත් පොරවාගෙන ගිහින් ධර්මශාලාවේ ඉස්සරහින් වාඩි වෙලා බණ අහනවා. බණ අහනකොට හරි ලස්සනට බණ කිව්වයින් පස්සේ මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගිහිල්ලා කිව්වා මේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ලස්සනට බණ කිව්වා. ඊටාම පැහැදිලිව බණ කිව්වා. එතකොට ඔබ වහන්සේ කවුද කියලා අහනවා. එතකොට මේ පුන්න හාමුදුරුවෝ කියනවා මම තමයි මන්තානි පුත්ත කියන කෙනාගේ පුතා. ඒ නිසා මට කියන්නේ මන්තානි පුත්ත පුන්න කියලා තමයි කියලා. ඒ වෙලාවේදී මේ පුන්න හාමුදුරුවෝ අහනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කවුද? එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ දේශ කියනවා මම තමයි සාරි කියන බැමිණියගේ පුතා. මගේ නම සාරිපුත්ත කියලා. අනේ ඒ වෙලාවේදී අර පුන්න කියන හාමුදුරුවන්ට හින්ත අඩිය දාන්න ගත්තා. මේ ධර්මසේනාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ නේද මගේ ඉස්සරහා ඉඳගෙන බණ අහන්නේ කියලා පුදුම හිතේ මේ සංවේගයක් ඇති වෙලා ඉක්මනට ධර්මාසනයෙන් බහැලා වැඳලා සමාව අරගෙන අඩුපාඩුවක් වුණා නම් සමා වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා එහෙම හිතන්න එපා ඉස්මතුනි ඔබ වහන්සේ ධර්මයට ලොකු ගෞරවයක් කළා. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ බොහොම වටිනා විදියට මේ අනුශාසනාව සිද්ධ කළා කියලා. ඉතින් ඒ විදියට අපේ ගෙවල් වලත් අපි නෝනට වඩා මහත්යටියක් ඉහලින් මොනවා හරි කිව්වොත් හිතනවා මහත්යට වඩා නෝන කිලින් හිතනවා අපිට මට වඩා එයාට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතෙනවා. සමහර වෙලාවට වාහනයක ඩ්‍රයිවිං කරන්න ගියත් නෝන එහා පැත්තේ සීට් එකේ වාඩිලා හිටියොත් මහත්යට ඩ්‍රයිවිං උගන්වන්න යනවා. ඉතින් බලන්න ප්‍රායෝගික වශයෙන් මේ මානය නිසා මොනතරම් ප්‍රශ්න අපේ ජීවිතේ ඇති වෙනවද කියලා. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේදී බොහෝම ඕනෑකමින් යුක්තව සිහිපත් කරනවා ඔබ හැම දිනාටම මේ මානය කියන පිළිබඳ ක්ලේශ ධර්මයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කරගෙන සසර ගමන කෙටි කරගන්නට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරපු මේ මානය කියන කොටස තේරුම් ගන්න බුදුහාමුදුරෝයේ මානය පිළිබඳ නොයෙක් ධර්මතාවයන් පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. ඒ අතර විශේෂයෙන්ම අපි අද දවසේ මාතෘකාව හැටියට එක් කරගත්තේ වසල සූත්‍රයේ සඳහන් වන 17 වන ගාථා ධර්මයේ. මේ ගාථා ධර්මය තමයි සඳහන් කරන්නේ යෝ චත්තානං සමුක්ඛංසේ පරංච මව ජානති යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ මානයෙන් තමන් අනුන්ට වඩා ඉහළයි කියලා උඩඟුකමක් ඇති කරගෙන නිහීනෝ යේන මානේන තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති අන්‍යයන්ට නිඳා කරනවද හිලා දකින්නවද ඒ කෙනා වසලයෙක් හැටියටයි බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කළේ. ඒ නිසා අපි අද දවසේදී ඒ ධර්මතාවයන් සිහිපත් කරගෙන ඒ අයගේ ජීවිත අපේ ජීවිත ඒ ධර්මතාවයෙන් අයින් කරගෙන මානෙන් තොරව නිහතමානීකම කියන වචනයත් රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට පමණයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැම කෙනෙක්ම මේ මානය කියන ස්වභාවයෙන් යම් කිසි විදියක ස්වභාවයකින් පෙළෙන නිසා අනතිමානී කියන නිහතමානී ගතියක් ඇත්තටම ඇති වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මානය දුරු කරපු කෙනෙකුට. ඒ නැතත් අපේ ජීවිතය අපි නිහතමානීකමක් ඇති කරගන්නට අදිෂ්ඨාන කරගනිමු. ඒක අපේ සසර ගමනට ලොකු ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේදී අපි මේ රැස් කරගත්ත කුසල ශක්තිය විශේෂයෙන්ම ඔබ හැම දිනාටම සංසාර ගමනේදී සියලු කෙලෙස් ධර්මයන් නැති කරගෙන උතුම් අමා මහ නිවන් සැප පිණිසම වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ සංගීතා නෝනා මහත්මිය, අසංග අගලකොටුව මහත්මයා. අප විහාරස්ථානයේට අපිට බොහෝම හිතවත් විහාරස්ථානයේට පුදුම ලැබියාවක් තියෙන සහෝදර පිරිසක් වගේ අපිට බොහොම එකතුව කටයුතු කරන දායක පවුලක්. ඉතින් ඒ විශේෂයෙන් සංගීතා නෝනා මහත්මියගේ දයාබර මෑණියන්ගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙනයි
ඔබ අප හැම දිනාම මේ දහම් වැඩසටහන සිද්ධ කරන්නේ. අවුරුදු 72ක් අද දවසට ඒ දයාබර මෑණියන්ට සපිරෙනවා සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන්ට. ඉතින් මේ මෑණියන්ව සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කරන්නටයි මේ වෙලාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මිය පරලොව ගියා වූ සියලු දෙනාටමත් මේ පවුලේ සිහිපත් කරන අතර පහුගිය දින අභාව ප්‍රාප්ත වෙච්ච මා දයාබර පියතුමාණන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් අද දවසේදී මේ අය මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පෙබරවාරි 3 වෙනිදා උපන්දිනය සිහිපත් කරපු චන්ද්‍රා දොඩන්වැල මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී උපන්දිනයක් ආශිර්වාද කරලත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ මේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ දයාබර දෙමව්පියන් ආචාර්ය බණ්ඩා සෙනෙවිරත්න මහත්මයා, සරත් මහත්මයා, මොනිකා අගලකොටුව මහත්මිය ඇතුළු ඒ සෑම දෙනාටමත් චන්ද්‍රා දොඩන්වැල නැන්දා ඇතුළු ඒ සෑම දෙනාටමත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වෙච්ච ඔබ සෑම දෙනාටමත් එලෙසින්ම යහපතක් සැපතක්ම සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද දවසේ මේ රැස් කරගත් දහම් ආශිර්වාදය තුලින් ඔබ හැම දිනාටම සංසාර ගමනේ උතුම් අමා මහ නිවනින්ම සැනසීම සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසට નિયમિત ධර්ම දේශනාමය පින්කම ධර්ම දානමය පින්කම සිංහල ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනු ලබනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. Now we are going to do a short chanting of blessing. After that we will do the homage to the Buddha, Dhamma, Sangha and the English Dhamma sermon. Particularly now we are going to do the Vasala Sutta chanting as we are discussing the series of Dhamma, the Vasala Sutta. මේ වෙලාවේදී අපි හැම දිනාටම සෙත් පතමින් සෙත් පිරිත් දේශනාවක් සිද්ධ කරමු. විශේෂයෙන් වසල සූත්‍රය ආරක්ෂක පිරිත් දේශනාවක් හැටියට පිරුවානාපත් වහන්සේගේ සඳහන් වෙනවා. එනිසා අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ වසල සූත්‍රය නිසා වසල සූත්‍රය හැම දිනා එක්කම දේශනා කරමු. සිතක් ශාන්තියක් වේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන්. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති 제තවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝ භගවා පුප්පන්හ සමයං නිවාසෙත්වා පත්ත චීවර මාදාය සාවත්තියං පිණ්ඩාය පාවිසී තේන කෝපන සමයේන අංගික භාරද්වාජස්ස බ්‍රහ්මනස්ස නිවේසනේ අග්ගි පජ්ජලිතෝ හෝති ආහුති පග්ගහිතා අතකෝ භගවා සාවත්තියං සපදානං පිණ්ඩාය චරමානෝ යේන අංගික භාරද්වාජස්ස බ්‍රහ්මනස්ස නිවේසනං තේනුපසංකමි අද්දසාකෝ අංගික භාරද්වාජෝ බ්‍රහ්මනෝ භගවන්තං දූරතෝව ආගච්ඡන්තං දිස්වාන භගවන්තං ඒතදවෝච තත්‍රේව මුණ්ඩක තත්‍රේව සමනක තත්‍රේව වසලක තිට්ඨාහීති එවං බුත්තේ භගවා අංගික භාරද්වාජං බ්‍රහ්මනං ඒතදවෝච ජානාසි පනත්වං බ්‍රහ්මන වසලං වා වසල කරණේ වා ධම්මේති
නක්වාහං භෝගෝතම ජානාමි වසලං වා වසල කරණේ වා ධම්මේ සාදු මේ බවං ගෝතමෝ තථා ධම්මං දේසේතු යතාහං ඥානෙයං වසලං වා වසල කරණේ වා ධම්මේති තේනහි බ්‍රාහ්මන සුනාහි සාදුකං මනසි කරෝහි වාසිස්සාමීති එවං භෝතිකෝ අග්ගික භාරද්වාජෝ බ්‍රාහ්මනෝ භගවතෝ පච්චස්සෝසි භගවායේ තදවෝච කෝදනෝ උපනාහිච පාපමක්ඛීච යෝ නරෝ විපන්න දිට්ඨි මායාවී තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති ඒකජං වා ද්විජං වාපි යෝදපානානි හිංසති යස්ස පානේ දයානත්ති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝහන්ති පරිරුන්දති ගාමානි නිගමානිච නිග්ගාහකෝ සමඤ්ඤාතෝ තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති ගාමේවා යදිවාරඤ්ඤේ යං පරේ සංමමායිතං තේයා අදින්නම් ආදියති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ හවේ ඉනමාදාය චුඤ්ජමානෝ පලායති නහිතේ ඉනමත්ති ති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ වේ කිංකිච්ච කම්යතා පන්තස්මින් වජතං ජනං හන්त्वा කිංචික්ක මාදේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ අත්ථ හේතු පර හේතු ධන හේතු චයෝ නරෝ සක්කේ පුට්ටෝ මුසා බ්‍රූති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ ඥාතිනං සකානං වාදාරේසු පතිදිස්සති සහසා සම්පියේන වා තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ මාතරං වා පිතරං වා ජින්නකං ගත යොබ්බනං පෞසන්තෝන භරති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ මාතරං වා පිතරං වා බාතරං භගිනින් සසුං අන්තිරෝසේති වාචාය තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ අත්තං පුච්චිතෝ සන්තෝ අනත්ත මනුසාසති පටිච්චන්නේන මන්තේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ කତ୍වා පාපකං කම්මං මාමං ජඤ්ඤාති ඉච්ඡති යෝ පටිච්චන්න කම්මන්තෝ තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ වේ පරකුලං ගන්්වා බුත්තාන සුවිභෝජනං ආගතන්න පටිපූජේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ බ්‍රාහ්මනං වා සමනං වා අඤ්ඤං වාපි වනිබ්බකං මුසාවාදේන වංචේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ බ්‍රාහ්මනං වා සමනං වා බත්ත කාලේ උපට්ඨිතේ රෝසේති වාචානච දේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති අසතං යෝද පබ්‍රූති මෝහේන පලිගුණ්ඨිතෝ කිංචික්කං නිජිගිස්සානෝ තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ චත්තානං සමුක්ඛං චේ පරංච මව ජානති නිහීනෝ සේන මානේන තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති රෝසකෝ කදරියෝච පාපිච්චෝ මච්චරී සටෝ අහිරිකෝ අනොත්තප්පි තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ බුද්ධං පරිභාසති අතවා තස්ස ශාවකං පරිබ්බාජං ගහට්ටං වා තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ වේ අනරහා සන්තෝ අරහං පටිජානති චෝරෝ සම්බ්‍රක්මකේ ලෝකේ ඒසකෝ වසලාධමෝ ඒතේ කෝ වසලා වුත්තා මයා වෝයේ පකාසිතා
Nachajja vasalo hoti nachajja hoti brahmano. Kammana vasalo hoti kammana hoti brahmano. Tadamina pibijanata yata medang nidassanang. Chandala putto sopako matango iti vissuto. Soya sang paramang patto matango yang sudullabang. Aganyun tassu pattanang kattiya brahmana bahu. So devayana maruyya virajang so mahapatang kamaragang virajetva brahmalokupago aho. Nananjati nivaresi brahmalokupapattiya ajjayaka kule jata brahmana bandhamattuno. Techa papesu kammesu abhinnamupadissare. Ditteva dhamme garaiha samparayeva duggating. Nate jati nivareti duggaccha garahayava. Nachajja vasalo hoti nachajja hoti brahmano. Kammana vasalo hoti kammana hoti brahmano. Evang bunte agika bharadvajo brahmano bhagavantang etadavocha. Abhikantang bhogotama abhikantang bhogotama. Seyatapi bhogotama nikkujjitang va ukkujjeyya. Patichannang va vivareya mulhassang va maggang achikkeyya. Andhakare va tela pajjo tandhareya. Chakkumanto rupani dakking titi. Evamevang gota gotamena aneka pariyayena dhammo. Pakasito esahang bhagavantang gotamang saranang gacchami. Dhammancha bhikkhu sanghangcha upasakang mang bhavang gotamo dharetu. Ajjatagge panupetan saranang gatanti. Etena sacca vajjena sottite hotu sabbhada. Etena sacca vajjena sabbha rogo vinassatu. Etena sacca vajjena hotu te jaya mangalang. Sabbitiyo vivajjantu sabbha rogo vinassatu. Mate bhavatmantarayo sukhi digayuko bhava. Bhavatu sabbha mangalang rakkantu sabbha devata. Sabbha buddhanubhavena sada sotti bhavantu te. Bhavatu sabbha mangalang rakkantu sabbha devata. Sabbha dhammanubhavena sada sotti bhavantu te. Bhavatu sabbha mangalang rakkantu sabbha devata. Sabbha sanghanubhavena sada sotti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. හැම දිනාටම පෙරවන් සරණයි. Wish you all the blessings and good health. Now we are moving into our English Dhamma sermon. අපි මේ වෙලාවේදී ඉංග්‍රීසි ධර්ම දේශනාවට යමු වෙනවා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. Homage to the Blessed One, Supremely Enlightened One, the Lord Buddha. Yo chattanang samukkangse parancha mavajanati. Nihino sena manena tanjanya vasalo iti. Whosoever debased by his pride, exalts himself and belittles others, know him as an outcast.
today our subject of the Dhamma discussion is based on the 17th Gatha stanza of the Vasala Sutta, the discourse on outcast. Both Lord Buddha, when he was in the alms round, happened to visit a house of a different faith. That gentleman abused, humiliated the Blessed One, saying outcast, Vasala. When he was abused by that, humiliated by that word, he asked whether he knows the meaning of the outcast. He said he doesn't really know, he was just using. Then Buddha asked him if he would like to know the meaning. He was very humble, and Buddha delivered this discourse called Vasala Sutta, and it has a huge wealth of Dhamma that can develop our characteristics. Out of those series of nearly 27 factors of characteristics that we can outline as low quality or outcast characteristics, Buddha mentioned in this discourse. So today we discuss about if someone have the ego, big ego, and humiliate others and think those others are not important, Buddha said that person is an outcast. This was introduced well before this equality and diversity legislation was introduced. How democratic the Buddha was. When one praise and glorify oneself through this conceit or excessive pride, at the same time belittling or condemning others, Buddha said it is a characteristics of an outcast. That person doesn't have a civilized, developed state of mind. Wise person will always be practicing modesty. Even though that person has higher qualities, that person would not be proud of. However, they would make effort to recognize, identify those characteristics, whether it is conceit, whether it is arrogant, whether it is pride, such qualities wise people, they would eliminate, because it has a direct impact for our progress, for our attainments of the spiritual development. This very concept has a direct relationship. This word in Pali language is called mana. That is the Buddhist term that can be translated as pride, arrogance, conceit, according to different states. And some people in conventional contemporary words, they say ego, big-headed, swollen-headed, inflated mind, because of their wealth, because of their knowledge, because of their status, they can have an inflated mind. That is the foundation of pride, arrogance, conceit. This can use discriminating, disrespecting, and eventually causing a lot of suffering to oneself
and to others. There are different schools of Buddhism. In Mahayana Buddhist teaching, the conceit or mana is called one of the 5 poisons, very dangerous. And in another Abhidhamma in the Mahayana tradition says, the mana or the conceit is one of the 6 root of unwholesome factors. In Theravada Abhidhamma, it says, mana is one of the 14 unwholesome mental factors. Of course, in the Theravada tradition, it says, one of the 10 fetters, Dasa Sangyojana. What are the 5 poisons explained in the Mahayana teachings? You know that there are 3 poisons, which are ignorance, attachments, aversion. Raga, Dvesha, Moha. In addition to those 3 poisons, there are 5 poisons, another 2 additional, explained in the Mahayana teaching called Mana and Irshya. Irshya, Mana, Kela, we say in Sinhala as well. Mana means pride. Irshya, Issa means envy, jealous. Those are the 5 poisons. Just imagine what the purpose of what does the poison do? Poison can kill you. So similarly, this can cause a lot of suffering, that called mana. So that was what Buddha explained in this Gatha. This conceit or pride can generate when you think that you are important because of your different status or circumstances, or maybe even due to the ignorance. You may think that you are better or equal or even less than someone else. That is the nature of this state of mind. If you think you are better than others, if you think you are equal like others, if you think you are inferior than others, you are creating your own suffering. That is being done by this conceit or called mana. You are trying to uphold yourself, making yourself as an important person by comparing with others. No matter what they have, you just follow your thoughts and attitudes to do so. Therefore, with this always goes greed and anger alongside, which is another important defilements that we need to be really aware. Normally, arrogant is making others discriminated or disrespect. That happens, because of this state of mind, which is kind of an inflated mind, because of your wealth, because of your family, because of your country, because of your learning, and that can happen. In the Mahayana teaching, there are 7 types of arrogance, which is kind of a inferior quality, because of the inferiority that can cause arrogance. And sometimes exaggerated arrogance, that you try to show off that you are better than other people. Sometimes outrageous arrogance, that the mind feel better than some superior other people. You are better than. Sometimes there is an egoistic arrogance explained in the Buddhist teachings, that you think you, me, mine. And sometimes false or anticipatory arrogance. Arrogance just to show off, which is kind of an empty pot, making just noises, but doesn't have any meaning inside. Sometimes we have modest arrogance, arrogance of thinking small.
that you think that you are quite similar to other people and their qualifications, their qualities, you are the same. Sometimes there is an arrogance called distorted arrogance, perverted arrogance, that because of the delusions or misperception, some people have this comparing, measuring nature. You can kind of overjudge yourself saying, I am good in this, I can do this. What happens if you do that? If you are in a position that you just become distorted about it, and everybody can be in trouble. If you like going into an executive position or kind of an director position without having, but just try to make other people convinced that you have those things. I'm just talking about how in our everyday life this can cause problems. In Sutta Pitaka, there are 10 fetters we call Dasa Sangyojana. Those are very directly related to our liberation. Our liberation takes place in 4 stages. One is called stream entry. Second is called once returner. Third is called non-returner. And the final is called Arahant or fully enlightened. If someone is interested to achieve these 4 stages of enlightenment, that person has to overcome, eliminate 10 fetters. That happens gradually. The first 3, if they make it weaken and put into a very dormant level, that person can achieve the stream entry level, Sotapanna. The person who completely eradicated the first 3 of the 10 fetters gain the second enlightenment factor called once returner. Those who eradicate the 4th and the 5th fetters, they gain the 3rd state of enlightenment called non-returner. Those are called, the first 5 is quite hard to eliminate. The last 5 of the 10 fetters are quite easy to eliminate. Therefore, those who are interested in cultivating the development of the mind need to work hard at the first 5 of the 10 fetters. Once that is been done, removed, the last 5 is quite easy. When somebody attained the first stage of enlightenment called Sotapanna, stream enterer, that person put 3 factors. Those are called belief in a self, ego, sakkaya ditti. And the second one, doubt or unsure or uncertainty, especially about the Buddha's quality, and also dependent origination, rebirth. Those who are not really having clear understanding about those, they have the doubt. And the third one, attachment to rites and rituals, practicing wrong spiritual, maybe hard, very serious practices, which does not have much direct sense or benefit or meaning. But once you practice the right Dhamma, you should be able to put them into a very weaker position of those 3 natural defilements. Then when you further develop, you eliminate the 4th and 5th. What are the 4th and 5th? The 4th is sensual desire called kama chanda, that we have a lot of desires for our material things, our houses, our vehicles, our
sense of greed for gaining more and more. The next one is ill will, the opposite of that, having lot of anger, not being happy, always having contradictory feelings within oneself. The person who gained the second state of enlightenment called once returner, anagami, sakurdagami, that person can eliminate those two. And those who are coming into the anagami, which is called non-return level, they can completely eradicate these sensual desire and ill will. Then the next 5 is called lust for material existence. And the 7th is lust or greed for immaterial existence. That is just a rebirth in Brahma world. Some people have certain attachments. Number 8 is the most important thing. Our discussion today is called conceit, mana, pride, arrogance is number 8. The number 9 is restlessness, stress we call. Number 10 is ignorance, delusion. Number 8, conceit. Conceit is very, very serious defilement that uncover the progress of our spiritual practice. Buddha said in another discourse, one who be able to overcome it, they would instantly enter into the enlightenment. And it will last to the very last stage of our practice. So in general, in every one of us, this conceit, this pride, this arrogance is always existing. That will completely go at the occasion of fully enlightenment. And in another circumstances, Buddha explained 14 unwholesome mental factors. So what are those 14 unwholesome mental factors? 4 universal unwholesome mental factors. Those are called moha, delusion, ahirika, lack of shame, anottappa, disregard for consequences, not afraid of doing bad things, uddhacca, restlessness. There are 3 mental factors of greed called greed, lobha, ditti, wrong view, mana, conceit. So that is where out of 14 unwholesome things in Abhidhamma, the mana comes there as conceit. What are the rest? 4 mental factors based on hatred called dosa, hatred, issa called envy, maccharya, stinginess, miserliness, kukkucca, regret. The last unwholesome mental factors, 3 factors are sthina, thina means sloth, middha means torpor, vichikicca means doubt. So this unwholesome consciousness, unwholesome akusala chittas, unwholesome minds is based for the suffering. And that is always being fed into greed, hatred, and delusion. As a result, person's mentality become unhealthy, immoral, blameworthy, and not effective or productive. Lot of painful nature. Because of this defilement called mana. In another occasion, Buddha explained 25 beautiful mental factors. When you eliminate the ego, pride, conceit, you are developing beautiful states of mind. What are those 25 beautiful states of mind? When someone comes out of the mana, the person has saddha, faith,
Sati, mindfulness. Hiri, shame of doing evil. That person have the shame, doesn't want to do anything because that person feels shame to do that. Ottappa, that person regard for consequences, knows the results, consequences of the conceit. Alobha, lack of greed. Adosa, lack of hatred. Tatra majjattata, that person has the balance, neutrality of mind. These are the beautiful states of mind that you can see yourself whether you have overcome the conceit. Kaya passaddhi, tranquility of mental body. So you feel so lighter of the body if you do not have the ego. Chittapasada, tranquility, that your mind always remains so clear and happy. Kaya lahuta, that means lightness of the body. Chitta lahuta, lightness of the consciousness. Kaya muduta, that you feel the softness of the body. Chitta muduta, that you feel the softness of the mind. Kaya kammanyata, you feel the very blended nature, flexible nature of the body. Chitta kammanyuta, very flexible, blended nature of the mind. Kaya pagyunyata, proficiency of the mental factors. Chitta pagyunyata, proficiency of the consciousness. Proficiency of the mind and proficiency of the body can be achieved if one overcome the ego or conceit or arrogance. Kaya kayajukata, that means straightforwardness of the body. That person do not get weak, or those who have no ego are very straightforward in their body. And Chittaju Kata, that means they are very straightforward in their mind as well. It also comes to the absence of three things. Virati we call. The person who do not have the ego, conceit or pride always practice the right speech, practice the right action, Samma Kammanta, always lead a right livelihood called Samma Ajiva. And that person always practice the two immeasurable states, Appamanya, those two immeasurable states called Karuna, compassion, Mudita, sympathetic joy. That person's faculty of wisdom, Panya Indriya, develops very well. Those who do not have the conceit, pride or ego. So those who have the ego, that is a real threat for the wisdom and also knowledge. Therefore, Buddha said that we need to be really focused on self-centeredness. Self-centeredness means that you are thinking of yourself, that you are thinking how you are doing better, that you are always comparing with other people, which is sometimes people take as a progressing factor, but it is quite letting you down, destroy your fame and progress in your life. So once Venerable Ananda approached the Blessed One and asked, Bhante, could a person obtain such a state of mind that that person does not have any awareness, any feeling like I making, mind making? Then Buddha said to the Venerable Ananda, yes, that state of such a I, me, my, mine, myself is absence is possible. To eliminate this conceit, to overcome this discriminatory factor, it can be as comparing others as ourselves, or thinking others as superior to us or inferior to us.
whatever the nature of it, that ego, that conceit is a defilement that destroy this life and even the life after. So Buddha said to a person that to overcome is possible. And finally, these imperfections that makes the mind defiled is being mentioned out of 16 types. The first one is called greed. Second one is called ill will. Third one is called anger. Fourth one is called revenge. Fifth one is called contempt. And the sixth one is called domineering attitudes. The seventh one is called envy. The eighth one is called averse. The ninth is called deceit. The 10th is called fraud. The 11th is called obstinacy. And the 12th is called presumption. The number 13 is called mana, the conceit. The number 14 is called arrogance. Number 15 is called vanity. And the number 16 in Majjhima Nikaya says negligence. Those are the 16 type of defilements that cause so much of suffering within ourselves. There are a lot of examples even in the Buddhist tradition to say that how important to be humble in one person. If a person has this ego, sometimes you are comparing with your parents, sometimes with your teachers, sometimes competing with your peer groups, which is a very unhealthy, unbeneficial thing to practice or keep as a characteristics. Therefore, Buddha said that we need to be really humble as human beings if you are expecting to progress yourself. Those who are not humble, those who are discriminating others because of different reasons, maybe you are able than a disabled person. You are maybe wise and you think that you are the person knows everything. That way, maybe mentally, maybe physically, maybe verbally, you are having this factor called ego, which is a very unhelpful defilements that develops within ourselves. Sometimes we are getting annoyance from when our parents say something. That could be because our state of ego, state of conceit within ourselves. We are not humble to listen when we have those things. Therefore, it is so important for all of us to take a considerable attention towards our state of mind, to observe whether we have this mental defilement called conceit. If our life is a house, that house has very poisonous serpents, dangerous animals. Those are like the conceit that we have in our lives. So with that, today our Dhamma title was the number 17th verse of the discourse on outcast. Yo chattanang samukkanse parancha mavajanati nihino sena manena tanjanya vasaloiti. Whoever with his own ego, thinking that person, oneself is a superior person, condemns, discriminates, abuse other people, Buddha said that person is an outcast, a low quality person. A person does not become higher quality by birth, Buddha said, by action. That is a practical thing in our life. The most important thing is, if anyone deserves to have a higher spiritual development, if that conceit, mana, is a factor of attitudinal factor, it is in our attitudes
If we do not change that attitudes, we can experience a lot of problems in this life and even life after. So with that, let us take our thoughts together to be more focused on this particular state of mind and to overcome that from our life so that we can open up the path to liberation, path to happiness in this very life. May this Dhamma Dana bring your blessings for the progress and good health. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, this Dhamma Dana is being sponsored by Mrs. Sangeetha and Mr. Asanga Agalakotuwa. They would like to celebrate the birthday of their beloved mother, 72nd birthday today, by thinking of her loving memory and share the merits into her good name, Mrs. Suranjini Seneviratne. May the loving mother share the noble merits that we acquired today by participating into this Saturday regular Dhammadana program, and also the Navam full moon day, the month of February full moon day program. May loving mother Mrs. Suranjini Seneviratne attain supreme bliss of Nibbana by sharing our heart full of blessings, merits into her journey and name. They would also like to thank all their departed relatives and friends in their family. Also, they would like to think of the loving father of myself who passed away a few days ago, Mr. Siripala De Silva, and to transfer the merits into his good name. May he also attain the supreme bliss of Nibbana. Also, they would like to take this opportunity to wish especially beloved auntie who celebrated the birthday on 3rd of February, Mrs. Chandra Dodanwele. May auntie have all the good health, protection, progress, and happiness with the power of noble Buddha Dhamma Sangha. They also like to share the merits with their beloved parents, Dr. Banda Seneviratne, Mr. Sarat and Mrs. Monica Agalakotuwa, and all their family, their friends, and all in the community. They would like to share the blessings of this noble, meritorious activity. May all their aspirations be fulfilled. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. That come to the end of our English Dhamma sermon. Now we'll practice few minutes of meditation. Selecting a comfortable posture. Letting the body and the mind to be at ease, comfortable. If you feel more lighter and comfortable, make your mind happy for having this opportunity to be here and now. Let that state of happiness to heal your body, heal your mind right here and now. That will make yourself sensitive to our breath. Notice the breath slowly in. Notice the breath slowly out.
Sitting comfortable, keep the eyes gently closed and experience the breath slowly in. Experience the breath slowly out. Notice this breath doesn't belong to me. It's not mine. It's not myself. It's not the same breath we take and we breathe out. It changes. Therefore, having a pride, having an ego, having a conceit, mana within ourselves, knowing or thinking that we are better than others or we are inferior than others, is a defilement. Instead, we need to develop our mindfulness, our sympathetic joy, our compassion, our faith, confidence, with the state of humble mind, being able to listen, not being aggressive, arrogant to others. As we breathe in, we take these good qualities into us. As we breathe out, we eliminate those negative qualities from us. We breathe in faith, mindfulness, compassion, generosity. We breathe out conceit, arrogance, pride that impure our minds. Be mindful always in our attitudes, in our actions, whether they are being motivated, directed, controlled by any mana, any conceit, any arrogance. Understand that impermanence, no self-nature, therefore no point to be conceit, arrogance, pride, or having mana or ego within ourselves. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. Let us practice few minutes loving compassion, loving kindness. Contemplate, think, or recite silently in the mind. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. May I be free from anger. May I be free from hatred. May I be free from mana, conceit, arrogance, pride. May I maintain myself,
my well-being, my happiness. May I attain spiritual bliss. As I am, may my family, parents, friends, community, and whole universe, may all beings be well. May all beings be happy. May all beings be peaceful. May all beings be free from anger, hatred, mana, ego, envy, jealous, conceit, arrogance. May all beings maintain their well-being. May all beings attain supreme bliss, spiritual bliss of Nibbana. With that, sit 1 minute in silence to finish our meditation practice. Bringing our palms jointly together, close to our heart, let us share our merits. May this Dhamma blessings bring us all the protection, good health, happiness and progress in this very life for us to develop our spiritual practices, spiritual life, spiritual path, and to gain all the success in this very life and the life after. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much for joining. That is the end of our Saturday program. May you all be well and happy. May the triple gem, may the noble triple gem bless you all. බොහොම පිං සෑම දිනාටම සම්බන්ධ වුණාට තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම
සියලු දෙනාම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසට නියමිත වැඩසටහන මෙතකින් සමාප්ත වෙනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නැවත ලබන සෙනසුරාදා හමු වෙමු. We'll see you all next Saturday evening at 6 o'clock. May you all be well, happy and peaceful. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.